मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. Good morning, friends. This is the second in the series of Matrudeva Bhava, which has started since yesterday. We will go into who is a Sajjana as enunciated by Sudhadi Kuppera. He is one of the dasas in the lineage of Pranesh Dasuru, and he has given us as letters to his Shishyas how to look at life, how to grow spiritually, how to overcome hurdles, lot of things as a antakarana of a Sajjana. संगवागली साधु संगवागली, संगवागली साधु संगवागली, संगದಿಂದ ಲಿಂಗದೇಹ ಭಂಗವಾಗಲಿ, ಸಂಗವಾಗಲಿ ಸಾಧು ಸಂಗವಾಗಲಿ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಡು ರಚನೆ. The essence of moksha, how to reach to moksha, is there as a formula here. We may read a lot of books, lot of scriptures, we may read multiple times, but it will not help us directly in terms of making us who we have to be in the presence of God, in the Gunagana of God. That is available as a reader's, viewer's digest when we live in the companionship of sadhus or sajjanas. कहाँ कैसे हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, इसका बहुत जगह चिंतन होता है, लेकिन अपने यहाँ पे साधुजन इसके लिए एक मार्ग दिखाया है. आपको कुछ नहीं करना है, साधु के साथ जीना है. लेकिन यहाँ एक प्रश्न उद्भव होता है, साधु या सज्जन कौन है? इसके लिए हम फिर ये दासवाणी को ही हम लोग अपनाना पड़ेगा कि वो लोग कैसे बताते हैं कि दास कौन होता है, कैसे लक्षण होते हैं, और ये आपको जीवन में नहीं दिखते हैं. ऐसे जैसे दूसरे लोग दिखते हैं ऐसे लोग नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ में लीन होते रहते हैं और उनको पब्लिसिटी नहीं चाहिए, और वो अपना जीवन
भगवान की ध्यान में, प्रक्रिया में दिन भर उसमें ही रहते हैं। मैं रिसेंटली मेरे गुरुजी को लेके कंपली गया था। वहाँ पे ऐसे एक सज्जन मिले और मेरे गुरुजी और वो आपस में मिले तो ऐसे लग रहा था कि ये दोनों जन्म जन्म के रिश्ते हैं। जैसे वो लोग बात कर रहे थे, पहली बार मिले हैं, फिर भी वो जन्म जन्म के रिश्ते के हिसाब से बात कर रहे थे। उनका चिंतन ये संसार के चिंतन नहीं होते हैं, वो उनका चिंतन होते हैं भगवान के बारे में। उन्होंने चित्रपट सब लिखा है, कैसे चक्राब्ज मंडल, कैसे सृष्टि, ऐसे ऐसे वाले डिस्कशन चलते हैं वहाँ पे। ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನನ ಭೇಟಿಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ. ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲರ ಆರಾಧನೆ ದಿನ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಳುಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ 80 ವರ್ಷ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ 87 ವರ್ಷ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ನಾವು ಸಜ್ಜನರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ live our life. We'll come to know when we actually be in the companionship of sajjanas. But how to find out the sajjanas? That is an important moot question. So Suladi Kuppirayaro has elaborated and given a gist in the thing which I am going to now emphasize. So there are 5 lakshanas. 5 ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಸಜ್ಜನರದು. ಅವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ, ತಪಸ್ಸು, ಮಂಗಳ, ಮೌನ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದು. ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರ ನಿಂದ, ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸಾ ವರ್ಜನೆ, ಇದೇ ತಪಸ್ಸು. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ಕೋತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಸಜ್ಜನ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ, ಮಂಗಳ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಬಿಂಬರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ದಾಸರಾಯರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಗುವರೋ ರೋಧಿಸುವರೋ ನಾಟ್ಯವಾಡುವರೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಗೆಯರೋ ಬಡತನ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗವತರೋ ತಿಳಿಯರೋ ನಿನ್ನಂಗ್ರಿ ಬೆಡರೋ ನಿನ್ನಂಗ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ನಿನ್ನವರು ಏನು ಧನ್ಯರು. ಕಂಡಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ರೂಪಕಾಂಬೋರು ಉಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೆಂಬೋರೋ ಬಂಡೂಣಿ ಎಂದದಿ ನಾಮ ಅಮೃತವ ಸವಿಯುವರೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ ಏನಿದೆ, ಬಂಡೂಣಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು, ದೇವರಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಡೋದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಂಗಳ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೌನ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಹರಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಹೋಗ್ಬಾರಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏನೇನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕೆಯರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಒಡನಾಟಿದ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವನಿಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೋಗಿ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಯಮುನಾ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರು ಒಣ ಅಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದೇವರು ಆ ಭಾವನೆ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಲಿದಿದ್ದು.
ಆಮೇಲೆ ಸಂಯಮ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸಜ್ಜನ ಜೊತೆ ಯಾಕಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಜ್ಜನರು, ನಾವು ಕನ್ನಡಿ, ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ದೇರ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ the sajjanas good virtues will imbibe in us. That is how this is the key to go in the line of spiritual growth. And there is an example told, see, how do we why do we do what we do? Actually we trust something, and if we now experience that ecstasy in the presence of sadhus, and when once we experience that, then we don't want any other thing. So there is a story of Mahabharata wherein Dronacharya used to give his son Ashwathama, because they were very poor, and therefore they used to mix the flour and then give it as milk. Ashwathama believed that was the milk, but when once he tasted milk, he stopped taking, as a child, he stopped taking that the artificial milk created out of flour. That is how they say, if we experience ecstasy of God, and then any other thing will become guna. We'll never want to have that. When we see a Naija Sukha, and when we eat a delicious food, anything else will look like very minimal. It doesn't work towards requirement. Okay, we have enjoyed something and it is something like a permanent. Whatever we experience in our daily lives is all impermanent or temporary, and we are in illusion that is the sukha. So how to do that? We need to sow the right kind of seeds to get this kind of sukha in our life. So how do we get sajjanas, and what should be our the basic tenets, and which we need not forget. There are three things. One, we should know that there is mrityu, and we should fully believe that there is God, and we should always remember the karunya of God. These three things we should imbibe in us. Then only we'll have an opportunity to meet such sajjanas. So that is what in sum up of 5 gunas of sajjanas, and we rarely find them across, but we need to do certain persuasion, we should have patience. ತಾಳ್ಮೆಗಿಂತ ತಪೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಅವರು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಲಿ. ಉಪಲಿತಾತ ಅಂತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವಿಜಯದಾಸರ ಚಿಪಗಿರಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇವರು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ದಡ್ಡ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಲಿತಾತವ್ರು. ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಇವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ, ಓಹೋ ಮತ್ತು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ರಸ ಹಾಗೆ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಜ್ಜನರು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆನೂ ಹೌದು. ಇದನ್ನು ಸಜ್ಜನರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಾದಿ ಕುಪ್ಪೇರರ ಒಂದು ಮಾತಿನ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದ ಒಂದು ಪದ್ಯನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ 2ನೇ ಸಂಚಿಕೆ
ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹೋಗುವೇನೀಗ ವೈಕುಂಠ ಬಿಟ್ಟು ಹರಿಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಭೃಗುಮುನಿಗಳು ಬಂದು ದೇವರ ಎದೆಗೆ ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ನೊಂದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ, ದೇವರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಲ್ಲ ರಮಾದೇವಿಗೆ. ಆದರೂ ಲೋಕ ವಿಡಂಬನೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ನೀರು ತಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದ ಒಂದು ಕತೆ. ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗುವೆನೀಗ ವೈಕುಂಠ ಬಿಟ್ಟು ಹರಿಯೇ ಹರಿಯೇ ಪರಮ ಭೂಸುರರಿಗೊರೆದು ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕ್ಕೆ ತ್ವರೆಯೇ ಭರದಿ ಭೃಗು ಮುನಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒದೆಯೇ ತ್ವರದಿ ನೀ ಹೋಗಿ ಉಪಚರಿಸೋದು ಸರಿಯೇ. ಇಂತೂ ನಿನ್ನಯ ಬುದ್ಧಿ ಅನಂತ ಸಹಿಸಿದೆನೋ ಇಂತೂ ನಿನ್ನಯ ಬುದ್ಧಿ ಅನಂತ ಸಹಿಸಿದೆನೋ ಕಂತೂಪಿತ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಇರು ಅನಂತಾಸನದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಾಡನವನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮುನ್ನ ಶ್ರೀವರ ಹರಿಬಿಟ್ಟಳ ಈ ಸ್ಥಳ ಅಮಾನ್ಯವನೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಅಷ್ಟು ಉಪಚಾರವನ್ನು ಥಟ್ಟನೆ ಕೈಕೊಂಡು ದಿಟ್ಟ ಭೃಗುಮುನಿ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಋಷಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನುಡಿದನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀವರ ಹರಿವಿಠಲನೆಂದು. ಸಿರಿಯೂ ಹೋಗಲು ಆಗ ಶ್ರೀಹರಿತಾನೂ ಹೊರಟ ನರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಮಡದಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆ ನೆನುತ ಏನು ಸುಕೃತವೋ ಕಾಣೆ ಭೂಲೋಕದ ಜನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಬಂದ ನಟನೆಯವರ ಭೂತಳಕ್ಕೆ ವಲ್ಲಭನು ಮರದಾಡಿ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಸ ಚೆಲ್ವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವತ್ಸರ ಸಾವಿರವಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದನು. ಕೆಲವು ದಿನವಿರಲಾಗ ಮಡದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಗೊಲ್ಲತಿಯಾಗಿ ಪತಿಯರ ಅರಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಾಳು. ಅಜನ ಆಕಳು ಮಾಡಿ ಶಿವನ ಕರು ಮಾಡಿ ಋತುರಾಜನ ಸೇವೆಗೆ ಚೋಳರಾಜನ ಪುರಕ್ಕೆ ಚೋಳರಾಜನು ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ ಬಹಳ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಂಡು ಮರದಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಅರಸುತ್ತ ಬಂದು ಶ್ರೀಹರಿ ಸೇವೆಗೆಂದು ಸುರಸಿ ಕ್ಷೀರವ ಗೋವೋ ಬರದಿ ಹೋಗುವುದು ಬರೀ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನು ನೋಡಿ ಅರಸಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತರಿಸಿ ಗೋಪನ ಭಾರಿ ಚಪಕ ಹೊಡಿಸಿದಳು. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಗೋವನು ಗೋಪ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ನಡೆದಾನು ಅಷ್ಟು ಹಾಲನು ಹುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿದನು ಕಷ್ಟ ಈ ಪರಿ ತಂದಿತು ನನಗೆ ಈ ಹೆಸುವು ಪೆಟ್ಟ ಹೊಡೆಯುತ್ತಕೊಳ್ಳುವೆ ಇಂದು ಇದ ಅರಸುವ ತಟ್ಟನೆ ಕೋಪದಿಂದ ತಾಡನವ ಮಾಡೇ ಕೊಟ್ಟು ಶಿರವನು ಪುರದ ಭಕ್ತನನ್ನು ನೋಡೆ ರಕ್ತ ಪುಡಿತು ಏಳು ತಾಳ ಪರಿಮಿತಿಯು ನಿಶಕ್ತನಾಗುತ್ತ ಗೊಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ನೀಗಿದನು. ಅಷ್ಟು ನೋಡುತ್ತ ಹಸುವು ಓಡಿ ತೋಡುತ್ತ ಬಂದು ಪಟ್ಟ ದರಸ ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಳಾಡುತ್ತ ಬಿದ್ದ ಆ ಧೇನುವನ್ನು ನೋಡಿ ಕರೆದು ಭೃತ್ಯರಿಗೆ ಅರುಹಿತ ಕರಿತಿಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಅಂದು ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದರು. ಬಂದು ಹುತ್ತಿನಲ್ಲಾದ ಅಂದ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಜ ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತ ಈ ಪರಿ ವ್ಯಾಜ ಏಕೆಂದು ವ್ಯಾಜ ನರುಹಲು ಬಂದ ರಾಜಶ್ರೀ ವರ ಹರಿವಿಠಲ. ಬಂದು ನಿಂತು ರಾಜ ನೋಡಿ ಭ್ರಾಂತನಾದನು. ಇಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ಆಯಿತೆಂದನು. ಮಂದರೋದ್ಧರಣ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೇಳಿದ ಚಂದದಿಂದ ಪ್ರೀತ ನೀನಾಗೆಂದು ಪೇಳಿದ. ಮಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಳೆಂದು ದರಗೆ ಬಂದನು. ಬಿಡದೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹರಿಯೇ ಎನ್ನ ದೋಷವಷ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನ್ನ ಮಾಡು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕರುಣಾದಿಂದ ಹರಿಯು ನುಡಿದ ಶರಣು ನೃಪತಿಯೇ ಕಲಿಯುಗದಿ ವಿವಾಹನಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಧರಿಪೆ ಆರುಗಳಿಗೆ ಸುಮತಿಯು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪರಿ ವರವ ಶಾಪವಷ್ಟುವೋ ಮುಗಿಸಿದ ಪೆಟ್ಟು ಶಿರಕೆ ಆದ ಗಾಯ ಮಾಯವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಷ್ಟು ಆಲೋಚಿಸಿದ ನುಡಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯು ಪೆಳೆದ ಕರೆಸಿ ಗುರುವಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಸನ ಬೇಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀನು ದಿನಿಪಣಿ ಎನ್ನ ಔಷಧವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಳಿದೆ ಮುನ್ನ ಪಥ್ಯ ಹೇಳು ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಈ ಪರಿ ಶಾಂತ ಸಾವಿ ಅನ್ನ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಇನ್ನು ದಿನಮಾಣೆ ಎಂತು ಪೇಳಿ ತೆರಳಿ ಹೋದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ತೋಷದಿಂದ ವರಹ ದೇವನ ಆಲಂಗಿಸಿದನು. ವಾಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾದ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಸುವೆ ಇಂತೂ ಮಧುರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಶಾಂತ ಶ್ರೀವರ ಹರಿವಿಠಲ ನಡೆದ ಮರದಡಿಗೆ ಹುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವರಹಗೆ ನುಡಿದ ಪಥ್ಯದಡಿಗೆಗೆ ಎನ್ನ ಹೆತ್ತು ಮಾತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ತೈಸು ನೀನೆನಲು ಅತ್ಯಂತ ಅನಸನಗುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬಕುಲಾವತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿದನಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಈ 2 ಅವತಾರ ನಾಟಕ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವರ ಕಂಟಕವು ಪರಿಹಾರ ಎನ್ನಂತ ರಂಗದ ನಿಂತ 2 ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀವರಿ ಹಿಟ್ಟಲ ನುಡಿಸಿದನು ತಾನೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.
ಅದಕ್ಕೆ ವರಾದೇವರು ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೊದಲ ದರ್ಶನ ನಿಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ದರ್ಶನ ಆದಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದನೇ ಹೋಗಿದ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೋ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಎಡಗಡೆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ವರಹದೇವರ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವರಹದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ವರಹದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊಳಿದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದದರ್ಶನ, ಅದನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದದರ್ಶನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯದಾಸರದ ಒಂದು ನುಡಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ. ಅದೇನೋ ಪಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅದು ನನಗಿದು ದೇವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಓದ್ತೀನಿ. ಪಾದ ಕಂಡು ಪಾವನಾದೆನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶೂಲಾದಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮುಕ್ತ ಅಮುಕ್ತರಿಂದ ಅರ್ಚನ ಕೊಂಬ ಚರಣ ವಿರಕ್ತರ ಮದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಹ ಚರಣ ಸುರಕ್ತ ವರ್ಣನಖದಿಂದ ಲೋಕೋಚರಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದೊಲಿದು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವ ಚರಣ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆಂಬ ಮಹಾಪ್ರತಾಪದ ಚರಣ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಲೋಕ ಪೂರ್ಣವಾದ ಚರಣ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮೈ ದೂರದ ಉನ್ನತ ಚರಣ ಶಕ್ತಿಪ್ರದವಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಚರಣ ತ್ಯಕ್ತ ವೈದಿಕ ಸಿದ್ಧ ಸಾರ ಸುಂದರ ಚರಣ ಭಕ್ತಿ ಭೂಷಣವಿತ್ತ ಪಾಲಿಸುವ ಚರಣ ಶಕ್ತಿ ಉದರದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತವಾದ ಚರಣ ಸಿಕ್ತೋದಕ ಧರಿಸಿ ಸೇರದಲ್ಲಿ ಒಳೆವ ಚರಣ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡತಿಪ್ಪ ಮದನ ಲಾವಣ್ಯ ಚರಣ ನಕ್ತೇಶಾನಂದದಲ್ಲಿ ಥಳಿಸುವ ಚರಣ ಮುಕ್ತಾಭರಣ ರಂಗ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ ಮುಕ್ತಗಿರಿಯ ವೆಂಕಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಚರಣ. ಈ ಚರಣ ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಚರಣ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವುದು. ಈ ಚರಣ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡಿಸುವುದು. ಈ ಚರಣ ಕರ್ಣ ಶುದ್ಧಿಯ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಚರಣ ದುರಿತ ರಾಶಿ ದಹಿಸುವುದು. ಈ ಚರಣದಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ತ್ರಯವು ಚರಣಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡಿದ ಅಜಭವರು ಗೋಚರಿಸುವರು ತಮ್ಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ. ಈ ಚರಣ ನೆನೆಸಿದವನ ಭಾಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ಚರಣ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಾನಂದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿರೋ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಈ ಚರಣವೇ ದೈತ್ಯವನ ಸವರುವ ಕೊಡಲಿ. ಈ ಚರಣ ದೋಷರಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಈ ಚರಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಮೋಚಕವಾಗುವುದು ಲಿಂಗ ಶರೀರವು ವಾಚಸ್ಪತಿ ಜನಕ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವೆಂಕಟ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪಡುವ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಚರಣ. ಬನ್ನಿರೋ ಜನರು ಭಾಗ್ಯಪ್ರದ ತನ್ನ ಗನ್ನ ಚರಣ ಬಿಡದು ಮೌಳಿಯ ಪರ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಿ ವೆಂಕಟನ್ನರನ್ನ ಮುಕುಟ ಕುಂಡಲ ಕರ್ನಾಲನ ಸಲಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಒಲೆದು ಬಂದ ಕಟಗಿ ವಿಗ್ರಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಸಾಲರದು ಮುಖನಯನ ನಾಶ ವಂದನ ಕೆನ್ನೆ ಕಪೋಲ ಸುಲಿಪುಲ್ಲು ಸುಧಾಸುರಿ ಚಿನ್ನದ ಸರಿಗೆ ನಾನಾಹಾರ ಕೌಸ್ತುಭ ಸನ್ನಿ ಭಾರವಿಯನ್ನೇ ಕುಲ್ಲ ತ್ರಿವಳಿ ಕಾಂತಿ ಕನ್ನೇಲ ಕುಮಿ ಇಪ್ಪ ಉಗ್ರ ಚತುರ್ಭುಜ ಬಾಹು ಉನ್ನತ ಕೇಯೂರ ಹಸ್ತ ಕಂಕಣ ಅಂಗೂಲಿ 12 ಲೋಕ ಉಳ್ಳ ಉದರ ಪನ್ನಂಗನ ಕಾಯ ಸೋಲಿಸುವ ಕಟಿಸೂತ್ರ ಗಣ್ಯಗಣದ ಪೀತ ಅಂಬರವು ರೂಪವನ್ನ ಜಾನು ಜಂಘೆ ಪರಡು ಪಾದಾಂಗೂಲಿ ಬನ್ನಾದಿ ಪಡೆದ ನಖ ರೇಖಾಂಕಿತ ಬಲುಪರಿ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದ ಇಪ್ಪ ಸರ್ವಾವಯಂಗಳು. ಇನ್ನು ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ ಈ ಮೂರ್ತಿಯ ನೆಲೆಸಿ ಆತ್ಮನೆಂದು ಬನ್ನ ಬಡದಿರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕಂಡೆಂದಾಡುವ ಪರಿಮಳ ಎಸೆಯುತ್ತ. ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕರಾಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವೆಂಕಟ ಮನ್ನಿಸಿ ಮುದದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವ.
विश्वमंगलनीता विश्वकायनीता विश्वकुटुंब पालकनीता प्रभुनीता विश्व आधारकनीता विश्वनीता विश्वेश्वरनीता विश्वासगुणनीता विश्वनाटकनीता विश्वप्रेरकनीता विश्वकर्मानीता विश्वकालनीता विश्वद्रव्यनीता विश्वनीता विश्वव्याप्तानीता विश्वभिन्नानीता विश्वमूर्तिनीता विलक्षणनीता ವಿಶ್ವಾಂಬರೇ ಒಳಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಶ್ವನ್ನ ಮಿತ್ರನ ಸುಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ಈಶ್ವರನಾನೆಂಬ ನಶ್ವರ ಮತಿ ಬಿಟ್ಟು ಭಾಸ್ವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಗೋ ವಿಶ್ವಗಿರಿವಾಸ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಕಳೆವ ದ್ರವ್ಯ ಧರ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಭವ್ಯ ಫಲದ ಭಯಹಾರಿ ನವ್ಯಾಭೂಷಣ ಅವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತ ಗಾತ್ರ ದಿವ್ಯ ತೇಜ ದಿವಿಜಯ ರಾಜ ಅವ್ಯಯ ಆನಂದಮಯ ಹವ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯ ನಿಯಾಮಕ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪ್ರಿಯ ಜೀಯ ಭವ್ಯ ಗಿರಿರಾಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಸೇವ್ಯ ಮಾನನ ಸುರರಿಂದ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ನಿವಾಸ ಪಂಕಜಾಪತಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ್ನ ಕೊಂಡಾಡು ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ನಿವಾಸ ಪಂಕಜಾಪತಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ್ನ ಕೊಂಡಾಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಸ್ತು ಜಯ ವಿಜಯರಾಯ ಜಯ ಭಾರತೀಶ ಜಯ ಉಪ್ಪಿಲಿತಾತ ಜಯ ಮದನಕಲ್ ಶೇಷದಾಸರು ಶ್ರೀಶಾಂಗ್ರಸೇವಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಭೂಸರಾಗ್ರೋತ್ಪಲೋದ್ಭವಂ ವಾಸಮಾದಶಿಲಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಶೇಷದಾಸಗುರುಂ ಭಜೆ ಐಕೂರ್ಯಾರ್ಯ ಗುರು ಶಿಷ್ಯಂ ವರದೇಂದ್ರ ಅರ್ಚಕಂ ಸದಾ ಸುಳಾದಿಭಕ್ತಾರಂ ಉಪೇರಾಯ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಪಾರ್ಥಸೂತಪದಾಸಕ್ತಂ ವಿಜಯಾರ್ಯ ಸುಪೋಷಿತಂ ಸದಾ ಸುಳಾದಿಭಕ್ತಾರಂ ಮಧ್ವರಾಯ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಉಪಲಿತಾತ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಶ್ರೀಕಾಶಿ ಹನುಮಂತದಾಸ ಗುರುಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಅನ್ನಾಂತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಮ್ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲ ಖಂಡಮಂಡಲಂ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯತ್ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಗೋವಿಂದ